Good morning, girls. So, what is Oracle e-business suite? Okay, so this is the topic we are going to see today. So, you know what is an e-business? What is an e-business? So, e-business includes all the organization process of a particular business concern over a internet. Okay, so now we are going to see e-business suite. So, when you say e-business suite itself, it means Oracle e-business suite. Okay, so Oracle EBS is a set of integrated business applications provided by Oracle. Okay, so it is a integrated business applications. So it is an abbreviation of for its full form Oracle e-business suite. So Oracle e-business suite will be called as Oracle EBS. It combines a list of Oracle applications that help business with a wide variety of their process. Okay, so this e-business suite includes Oracle applications. So because of that only it is called Oracle EBS. These focus on the enterprise. Okay, so this particular e-business suite focuses on enterprise resource planning, customer relationship management, and supply chain management. Okay, in e-business suite you have three main concepts, that is enterprise resource planning, customer relationship management, and supply chain management. Okay, a group of integrated internet based applications from Oracle introduced in 2001 as version 11i. It includes modules for CRM, finance, human resources, supply chain management, as well as application for business intelligence. Okay, so the Oracle oda in the versions 2001 la version 11.9 கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 11i that supports the Oracle e-business suite. So I told you three main concepts of Oracle e-business suite, that is Oracle EBS. First one is enterprise resource planning, customer relationship management, and supply chain management. Okay, so in enterprise resource planning is ERP. So in ERP it allows organization to have a single source of truth for uploading and analyzing their data. This include hypersion of EBS integrations, which provides mapping to help in extracting data and metadata. So ERP modules allow companies to improve collaborations and reduce cost. Okay, so ERP, that is enterprise resource planning, plan for the whole organization, how an organization should function, what are the different process, and how all the process has to be integrated. So all this will be the concern of the ERP. In customer relationship management, okay, so the CRM offers Oracle EBS was greatly enhanced by the acquisition of its competitor Cybele in 2006. So currently the package gives the firm a single source of truth for all of its CRM process. ஸோ கஸ்டமரோட நீட் என்னெல்லாமோ ஸோ அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுன்றது will be included in the CRM, that is customer relationship management. Okay, so this also should include business intelligence applications. So we should find different ways and means to satisfy the customer. So the business intelligence or applications also will be included in the CRM. Okay, so next is supply chain management. So what is supply chain management? A particular concerns if it has number of productions, so the profit for the particular organization will be they have to transfer all their products to the customers. That is the profit. Okay, so they have to find different means to transfer their product from an organization to the supplier, okay, or to the customer. So the different ways and means will be discussed in supply chain management. Okay, so these are the main three concepts, and you have given a architecture. It is an architecture of e-business suite, that is Oracle EBS. So desktop tier, application tier, and database tier. So three tier architecture this is. So web browser, we need a web browser. Okay, through the web browser we get all the applications from the internet, and our data is stored in the database. So first one, so now we saw what is ERP, what is CRM, and what is supply chain. It is an introduction. Now we have to see the detailed portion of this three important modules. So definition for enterprise resource management. So enterprise resource management stands for, ERP stands for enterprise resource management. So it refers to software and system. Okay,
ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் வேணும், எப்படி சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், யூஸ்டு டு பிளான் அண்ட் மேனேஜ் ஆல் த ஓகேவா, பிளான் அண்ட் மேனேஜ். ஸோ என்ன இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில், என்ன மேனேஜ் பண்ணணும், சப்ளை செயின் பண்ணணும், மேனுஃபேக்சரிங், சர்வீஸ், ஃபினான்ஷியல் அண்ட் அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, so this ERP is the core functioning of a particular resource organizations. Okay, so this enterprise resource planning software can be used to automate and simplify individual activities across the business organization, such as accounting and procurement, project management, customer relationship management, risk management, compliance and supply chain operations. So it is like an administrative module, so it controls all the other process. So how to manage different departments of an organization, and what are the software and applications needed for the different organizations, how the result and how the report has to be kept. Okay, all these things. So software and system, okay, needed for supply chain management, financial and other process of an organization. So ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கணும், அக்கௌண்ட்டு, ப்ரொக்யூர்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், சப்ளை, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப், risk management, compliance, okay, and supply chain operations. So all this will be controlled by this ERP. So individual ERP applications can offer software as service. So cloud computingல பார்த்தீங்கன்னா, cloud computingல different architectures இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம database யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டர்நெட்டில் அப்படின்னாலே we need to use the cloud. Okay, so cloudல you have different architectures. An architecture has different modules. அதில் வந்து ஒரு மாடியூல் வந்து software as service. ஸோ நமக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணும், நமக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்றது that will be provided by the cloud. Okay, so ERP applications can offer software as service, while complete suite of ERP applications form the ERP system. Okay, நமக்கு என்ன நீடோ that will be provided to us by a software as a service. Okay, and in turn we can also provide to the customer what are the things they need as a software as a service. Okay, so ERPs connect every aspects of the enterprise. An ERP software system allows for better performance and project management that helps plan, budget, predict and accurately report an organization's financial health and process. So it is a core function, it controls the core functioning of a particular organization. So history, now we are going to see just a history. எப்படி ERP அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்தது அப்படின்னு. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 1913 an engineer named Ford Whitman, so he developed the economic order quantity. Okay, so economic order quantity, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு எப்படி எதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும், எதெல்லாம் தேவை அப்படின்றது என்ன பண்ணார், he has jotted it down in a paper. ஓகேவா, ஸோ அது என்ன கால் பண்ணாருன்னா ERQ, that is economic order quantity. நாங்கள் ஸோ 1964 டூல் மேக்கர் பிளாக் அண்ட் டெக்கர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதையே மெட்டீரியல் ரெக்குயர்மெண்ட் பிளானிங், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மெட்டீரியல் ரெக்குயர்மெண்ட் பிளானிங்னு ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த EOQவை என்ன பண்ணாங்க, இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. 70s and 80s பார்த்தீங்கன்னா the computer technology has included. அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணுறப்ப தான் ஸோ they have came into the நியூ டேர்ம், தட் இஸ் CRM. ஸோ என்னென்னலாம் வேணும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் ஃபைனான்ஸ் இஸ் நீடட், human resources data is needed, customer relationship management needed. So all these were they dealt with the separate module. In 1983 MRP was developed, featured by module and integrated core management. So different modules என்னென்னலாம் தேவைன்றதை 70s and 80s பார்த்தாங்க. அந்த மாடியூல் எல்லாமே இன்டெகிரேட் பண்ணி MRP 2ன்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ 90s and 2000 பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் கார்ட்னர் அண்ட் குரூப் காயின்ஸ் த டேர்ம் ERP. ஸோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ERP அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. MRPலேருந்து ERP கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ERP சிஸ்டம் எக்ஸ்பேண்டட் டு என்கம்பாஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வைல் ஹேண்ட்லிங் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ பிஸ்னஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், அதோட நீடட், அதோட சப்ளை, அதோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். தட் இஸ் மார்க்கெட்டிங், எல்லாத்துக்கும் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இ-காமர்ஸ். ஸோ 2000 and 2005 க்ளவுட் பேஸ்ட் ERP வந்தது. ஸோ அப்போ தான் க்ளவுட் கான்செப்டே வந்தது. தட் மீன்ஸ் வி கீப் ஆல் த டேட்டா அஸ் அ க்ளவுட். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனே க்ளவுட் பேஸில் வந்து அதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து 2000லேருந்து 2005 வந்தது. அண்ட் நவ் வி ஹாவ் சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ், தட் எனிதிங் அஸ் அ சர்வீஸ் ஆஃபர் நியூ டெலிவரி மாடல் ஃபார்
ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் நம்மளோட அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரக்சரையோ பிளானிங்கையோ என்ன பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஸிங் திஸ் சாஃப்ட்வேர் as a service, so the cloud provides different applications and different infrastructures. So using that, the ERP of a particular organizations can be modified now and then according to the need. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஓகே, இன்டர்நெட் ஆஃப் எவ்ரி திங்ஸ் அண்ட் ஈவன் சோஷியல் மீடியா டு ப்ரொவைட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னால் ஒரு இன்டர்நெட் ஃபங்க்ஷனிங்க்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நெட்டில் ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது. ஸோ எலக்ட்ரானிக்கலி இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன். அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹவ் an ERP works. So the main purpose of ERP system is to increase organizational efficiency of an organization by managing and improving how a company resources are utilized. Okay, so company resources வந்து efficient-ஆ utilize பண்ணணும். So improving and or reducing the number of resources is necessary. So அந்த ரிசோர்ஸஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அப்போ தேவை அதிகமான ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இதோட பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ that is the quality and performance, that are the key factors. Okay, so they have given, you see, so an ERP system is an integrated operations, business operations. Okay, so a common database should be there, real time operations. So real time அது ஒரு பர்டிகுலர் கஸ்டமரோ சப்ளையரோ அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ ரியல் டைம் எல்லா சப்ளையரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, they will be asking different services. ஸோ அந்த ரியல் டைம் ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ், காமன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அக்ராஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஆன் ப்ரிமிஸ், கிளவுட் ஹோஸ்டட் அண்ட் SaaS deployment. ஸோ ஆன் ப்ரிமிஸும் இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயும் அது ஹெல்ப் பண்ணணும். க்ளவுட் பேஸ்டாக இருக்கணும், அதாவது டேட்டா வேறு இடத்துல இருக்க அதை வந்து ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ டேட்டா அண்ட் த ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் பி இன்டெகிரேட்டட், தட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீசஸாகவும் அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் things you have to do. ஸோ ERPனா it controls everything I told you, know. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆர்கனைசேஷனோட டேட்டா பேஸ் க்ளவுடில் இருக்குது. ஸோ அந்த க்ளவுட் அஸ் அ சர்வீஸாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கஸ்டமர் சப்ளை செயின் அதையும் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கண்ட்ரோல் த்ரூ த இன்டர்நெட், தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி ஆர்கனைஸ்ட். ஓகே, எலக்ட்ரானிக்கலி ஆர்கனைஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ERPயில். ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ERP சிஸ்டம் இருக்குது. க்ளவுட் வர்சஸ் ஆன் ப்ரிமிசஸ் வர்சஸ் ஹைப்ரிட். ஸோ ஆன் ப்ரிமிசஸ்னால் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மட்டுமே அதோட மாடியூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டட் ஆன் சைட், மெயின்டைன்ட் இன் ஃபிசிக்கல் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் வித்தின் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ இட் டஸ் நாட் ஹேவ், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த டேட்டா ஷேர் பண்ண முடியும், அது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே நடக்கிற ப்ராசஸை மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன் ப்ரிமிஸ் ERP சாஃப்ட்வேர். இஃப் தட் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இஸ் communicating with the others, okay, over the internet, that means cloud based ERP. Okay, so that is a software as service where an organization access and store data on any device with an internet connection. So அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் இப்போ நிறைய அவங்களோட சப்போஸ் அவங்க பிரான்ச்சஸே வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த டேட்டா ஷேரிங் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இன் தட் கேஸ் இட் பிகம்ஸ் cloud based ERP. ஸோ ஹைப்ரிட் ERP சாஃப்ட்வேர்னால் எந்தெந்த இடத்துல அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மட்டும் வேணுமோ, ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மட்டும் அதோட ஒர்க் பண்ணும். if suppose it has to be communicate with the others in the some other locations, in that case, in those situations it will communicate to the other organization. ஸோ ரெண்டுமே ஆன் ப்ரிமிஸாக இருந்தாலும் சரி, க்ளவுட் பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே இன்க்ளூட் ஆயிருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஹைப்ரிட் ERP சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ERP, that is a main module. Next one is ECM, that is SCM is a supply chain management. ECM is we are doing everything electronically, so we calling it as ECM. So commerce, e-commerce மாதிரி SCMன்றது supply chain management, ESCM சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ supply chain. ஸோ the favorite shopping app. ஸோ இந்த சப்ளை செயின்றது என்னென்னா, நம்மளோட ஷாப்பிங் ஆப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட், எந்தெந்த ப்ராடக்ட் யார்கிட்டலாம் அவைலபிளாக இருக்குது, அதோட ப்ரைஸ் என்ன, அதை எப்படி ஆர்டர் பண்ணலாம், ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ யுவர் chosen ப்ராடக்ட் embarks on a long winding journey across the cities, sometimes countries, shuttles between the multiple warehouses before the courier agent delivers it to you. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நீ ஆர்டர் பண்ணுற, ஓகேவா, அந்த ஷாப்பிங் அந்த சைட்டில் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் மேனுஃபேக்சரர்.
ஸோ நீ என்ன ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணுறியோ அந்த பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சருக்கு போகும். ஸோ அது அவர் எங்கே இருக்கார், எந்த இடத்துல இருக்கார், என்ன லொக்கேஷனில் இருக்காருலாம் உனக்கு தெரியாது. ஸோ த ஆர்டர் வில் பி பிளேஸ்ட் வித் பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து தான் உனக்கு என்ன ஆகுது, ப்ரொவைட் ஆகுது. ஸோ த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆல் திஸ் ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சப்ளை செயின்? ஸோ சிம்ப்ளி supply chain is a flow of material, informations, money and services from raw material supplier through a factories and warehouse to a end customer. ஓகேவா, ஒரு ஃபேக்ட்ரி கிட்ட இருந்தோ ஒரு வேர் ஹவுஸ்ல இருந்தோ கஸ்டமருக்கு ரீச் ஆகுறது தான் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் டைனமிக் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபண்ட்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இது நடக்கணும். ஸோ ஒரு டைம் மட்டும் இந்த பிஸ்னஸ் நடக்கிறது, அதர் டைம் வந்து நடக்காமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ த கஸ்டமர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த சப்ளை செயின். ஸோ கஸ்டமர் தான் இங்கே மெயின் கான்செப்ட். நெக்லெக்டிங் தி கஸ்டமர் இன் திஸ் செயின் கேன் காஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த என்டையர் ப்ராசஸ். A supply chain that is managed electronically with the web technology is called ESCM. Okay, so supplier, factory, warehouse, distribution, end customer. Okay va, so supplier, factory, okay, so all these includes a supply chain management. Okay, so the 5 major challenges of the traditional SCM and ESCM. So cost containment. In traditional supply chain there were multiple challenges with the cost because money was spent on the inventory, land, vendor and more. இப்போ வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன பண்ணோம், ஒரு ப்ராடக்ட், நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து கஸ்டமர் கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னலாம் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ், யூ ஹாவ் டு டூ த மார்க்கெட்டிங். ஓகே, த கஸ்டமர் ஹேஸ் டு கம் இன் பர்சன் டு சி யோர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா, இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டை அவர் வந்து இவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும், அவர் என்ன பண்ணுவார், ஹீ வில் பை யோர் ப்ராடக்ட். ஸோ அப்படி அவர் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டாருன்னா அதை கொண்டு போய் நீ அவங்க வீட்டில் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஸோ கஸ்டமரை வந்து கவர் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இது எலக்ட்ரானிக்கலாக இதை பண்ணுறப்போ we overcome all these problems. The only way they could increase the profit by shifting all the liabilities from the company to the supplier or the customer. ஓகேவா, ஸோ எப்போ வந்து ப்ராஃபிட் வரும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே சப்ளையர்கிட்டையோ கஸ்டமர்கிட்டையோ போகிறப்ப தான் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ப்ராஃபிட். த ஒன்லி ஆப்ஷன் அவைலபிள். இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ த ஒன்லி ஆப்ஷன் நவ் இஸ் டூயிங் எவ்ரி திங் டு அ எலக்ட்ரானிக்கலி ஓவர் த இன்டர்நெட், தட் இஸ் ESCM, சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நிறைய பேர் எல்லாமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங். ஸோ எது தேவையோ, ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா, தே ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ் த்ரூ த இன்டர்நெட். அப்போ அந்த மாதிரி ப்ரௌஸ் பண்ணுறப்போ உன்னோட கம்பெனி பற்றி, உன்னோட ப்ராடக்ட் பற்றி அவங்களுக்கு அவைலபிளாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்தால் தான் உனக்கு வந்து என்ன பண்ணும், உனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். சரியா, ஸோ அப்போது அந்த ஃபிசிக்கலாக பண்ணுறதை விட எலக்ட்ரானிக்கலி பண்ணுறது வந்து காஸ்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மார்க்கெட்டிங்கில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே ஒரு இன்டர்நெட்டால் நடக்குது இங்கே. சரியா, அப்போது the cost is reduced here. Okay, next, visibility. With the ESCM you can have visibility across the entire supply chain. ஓகேவா, இப்போ நீவே ஒரு ஆர்டர் போட்டுட்ட ஃப்ளிப்கார்ட்லனா, ஸோ அந்த ஆர்டர் பிளேஸ்ன்னு வரும், ஷிப்பிங் வரும், டெலிவரின்னு வரும். ஸோ அந்த ஆர்டர் எப்படி வந்து ப்ராசஸ் ஆகுறது அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் see it visibly. ஸோ அந்த விசிபிலிட்டி வந்து இப்போ ஃபிசிக்கலாக நீ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இது வந்து கடையில் போய் ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா, வந்து 2 நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னாச்சு, அவங்க வந்து உனக்கு ஆர்டர் போட்டாங்களா போடலையா, பார்சல் ஷிப்பிங் பண்ணிட்டாங்களா, எப்போ டெலிவரி ஆகும், எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உனக்கு கிடைக்காது. ஆனால் இதே எலக்ட்ரானிக்காக பண்ணுறப்போ யூ கேன் கோ த்ரூ த சப்ளை செயின். ஸோ எங்கே இருக்குது நம்மளோட ஆர்டர், ப்ராசஸ் ஆகிருக்கா ஆகலையா அப்படின்றது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம், பார்க்கலாம். ஸோ தட் இஸ் விசிபிலிட்டி. The third one is risk management. So the risk factor in a traditional SCM was very high because the company was responsible for every single component. Okay, ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல சரியாக மார்க்கெட் பண்ணலை, கஸ்டமர் வரப்போ அவர் சரியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை, அவரோட queries-க்கு சரியாக ஆன்சர் பண்ணலை, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நம்மளோட அந்த we cannot satisfy the customer and the business will be lost there. ஆனால் ESCMல அப்படி கிடையாது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். எப்போல்லாம் கஸ்டமர் ஃப்ரீயோ அப்போ போய் பார்த்துக்கலாம், எப்போ வந்து அவருக்கு கன்வீனியண்ட்டாக ஆர்டர் பண்ணணுமோ அப்போ போய் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சரியா, இல்லைனா ஃபிசிக்கல்னா அவங்க ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு உன்னோட கடைக்கு வரணும். அப்படி வராமல் when he is free he will buy your product. So that is in that you are reducing the risk factor, increasing the customer demand.
சரியா? ஸோ இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து உன்னோட ஷாப்புக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னா, ஸோ தே ஷுட் ஃபைண்ட் த நீட். அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணணும், இந்த இது தேவை வாங்க போகணும்னு போய் வாங்கினாதான். ஆனால் இன்டர்நெட்டில் வென் யூ பிளேஸ் எவ்ரி திங் இன் த இன்டர்நெட், when you just go through, so through different blogs and advertisements and notifications, okay, அவங்களுக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் they are going across. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ they will be induced to buy so many things. So that is அந்த கஸ்டமர் டிமாண்டை என்ன பண்ணுறோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய நமக்கு தெரியும், இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அமேசான் கேம் அலாங் டு ப்ராட் வித் த கான்செப்ட் ஆஃப் இஎஸ்சிஎம். ஸோ அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், நிறைய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இப்போ வந்துருச்சு. சரியா? நிறைய நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ இந்த கஸ்டமர் டிமாண்டை க்ரியேட் பண்ணுறது. அவங்களுக்கு வந்து இது தேவை வாங்கலாம் போல இருக்கே, அவங்க தேவையே இல்லாட்டினாலும் when they go through this, so they are induced to buy the products. So globalizations, with the advent of globalizations in ESCM, can enable you to practically receive orders from anywhere in the world. சரியா? சப்போ நிறைய பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ணுறப்போ சப்போஸ் இட் கேன் பி அ லோக்கல் லோக்கல் மேனுஃபேக்சராகவும் இருக்கலாம், சரியா? நேஷ்னலைஸ்டாகவும் இருக்கலாம், இன்டர்நேஷ்னலைஸ்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஹியர் யூ ஆர் பிரிங்கிங் தி குளோபலைஸ் கான்செப்ட். ஸோ எல்லாருமே டுகெதர் தே கம் டுகெதர் அண்ட் தே செல் தேர் product. So here we are implementing globalization. So here Flipkartல ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணால் அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸில் ப்ராசஸ் ஆகி கஸ்டமரை ரீச் ஆகுது. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த டயக்ராம், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஆர்டர் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது, ப்ராசஸ் ஆகி உன்னோட ரீச் ஆகிற வரைக்கும் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இட் இன்க்ளூடட். ஓகேவா? ஸோ அந்த சப்ளை செயின் வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. காஸ்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட், சப்ளை செயின் விசிபிலிட்டி, ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், இன்க்ரீஸ் கஸ்டமர் டிமாண்ட் அண்ட் குளோபலைசேஷன்ஸ். ஒன்று எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும், இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மேலே கொடுத்துருக்குற டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அப்படி பாக்ஸ் போட்டு. ஸோ அது வந்து இது வந்து நான் இந்த பாக்ஸ் சப்ளை செயின் லீடர்ஸ் ரிசில் வித் 5 மேஜர் சேலஞ்சஸ் வந்து முன்னாடி வரணும். இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் எஸ்சிஎம்ன்றது மேலே போகணும். அதாவது அந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா, இந்த டயக்ராம் கீழே வரணும். சரியா? ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கு கீழே வரணும். Next, last one is customer relationship management. Okay, so customer relationship management is CRM, is the combination of practices, strategies and technologies that companies uses to manage and analyze customer interactions and data. Okay வா? ஸோ எந்த ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் கஸ்டமர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அந்த கஸ்டமரோட அவரோட நீட் என்ன இருக்கும், அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கும், எப்படி கஸ்டமரை கலெக்ட் பண்ணலாம், ஹவு வி கேன் அட்வர்டைஸ் அபவுட் அவர் ப்ராடக்ட்ஸ், அதோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணால் நம்ம கஸ்டமரை ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே யோசிக்கிறது தான் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். The goal is to improve customer service relationship and assist in customer retention and drive sales growth. Okay, CRM system compile customer data across different channels. ஸோ அவங்க வந்து யாரெல்லாம் கஸ்டமர் அந்த சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பேங்க்லேருந்து உனக்கு லோன் வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. உங்கள் நம்பர் எப்படி அங்கே போச்சுன்னு உனக்கு தெரியாது. ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீ உன்னோட நம்பரை எழுதி கொடுத்துருப்ப, உன்னோட ஃபீட்பேக் வாங்குறதுக்கோ இல்லை எதுக்கோ. ஸோ அந்த நம்பர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, they are collecting the customer data. கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, they are communicating with the customer. அது மாதிரி வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு கலெக்ட் த டேட்டா ஆஃப் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பர்சனோட ஃபோன் நம்பரோ, ஸோ அவங்களோட அட்ரஸோ அவங்கள எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். அப்படி ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணணும். கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரீச் அவுட். ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் டு கலெக்ட் த டேட்டா ஆஃப் த கஸ்டமர். ஸோ அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ் எப்படியெல்லாம் அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ கால் பண்ணி சொல்லலாம். தென் என்ன பண்ணலாம், பிளாக்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து இமெயில் போகலாம். அவங்களோட பர்டிகுலர் கன்சர்ன்லேருந்து இமெயில் அனுப்பலாம். ஸோ ஒரு நீ வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பலாம், இல்லை ஆர்டினரி ஃபோன் மெசேஜ் அனுப்பலாம். ஸோ எந்த மீனில் வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற, இப்போ சிஸ்டம் ஆன் பண்ணோன்னா அங்கே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பிளாக் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன மீன்ஸில் நீ கஸ்டமரை ரீச் அவுட் பண்ண போகிற அப்படின்றது யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஓகேவா? ஸோ டெலிஃபோன், லைவ் சாட், டைரக்ட் மெயில், மார்க்கெட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சோஷியல் நெட்வொர்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ரீச் த கஸ்டமர். Okay, why customer benefits business? Okay, the use of CRM system can benefit organizations ranging from small business to the large corporation. So having customer information such as past purchases, so முன்னாடி purchase பண்ணவங்க, interactions history easily accessible can help customer support representatives provide better and faster customer service.
Okay, the collection of and access to the customer data can help business identify the trend and insights about their customer through reporting and visualization features. Automation of menial but necessary sales funnel and the customer support task. So இதெல்லாமே benefits. Okay, CRM benefits to the business. Okay, இப்போ என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும். ஓகே, மார்க்கெட்டிங் ஆட்டோமேஷன் இது நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம். எல்லாமே ஈஸி தான். எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும், எப்படி சேல்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காண்டாக்ட் என்டையர் ஆட்டோமேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ டிசைன் டு ரெடியூஸ் த tedious aspects of the contact center agents. Okay, contact center automations might include pre-recorded audio that assist in customer problem solving and information dissemination. இப்போ கஸ்டமர் என்ன என்கொயரி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு உடனே ஆன்சர் பண்ணணும். அது வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டிங்காகவும் இருக்கலாம். ப்ரீ ரெக்கார்டிங்காக இருந்தால் ஈஸி. ஸோ எனி டைம் தே கேன் when they enquire for anything they have to be answered. So various software tools that integrated with the agent's desktop tools to handle customer requests in order to cut down on the length of calls and to simplify customer service process. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, என்னெல்லாம் query கேட்பாங்க அப்படின்னு முன்னாடியே ஆன்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் ரெடியாக நம்ம ஆன்சர் வைக்கணும். ஓகே, வச்சா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we can automatically we can generate customers. Okay, so geolocations technology or location based service. Okay va. So the CRM system includes technology that can integrate geographic marketing campaigns based on the customer's physical locations, sometimes integrating with the popular location based GPS app. So geolocations technology can also be used as a networking or contact management tool in order to find sales perspectives based on the location. ஸோ லொக்கேஷன் பேஸ்டு கஸ்டமர் கூட நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் உள்ளவங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வேறு லொக்கேஷனில் உள்ளவங்க அவங்களோட நீட் என்ன. ஸோ லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஸ்டடியும் நம்ம பண்ணணும். ஸோ எந்தெந்த லொக்கேஷனில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் பேஸ் பண்ணி தென் யூ ஹவ் டு கிரியேட் த கஸ்டமர். ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் உள்ள கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ சம் அதர் லொக்கேஷன்ஸ் தே நீட் சம் அதர் டைப் ஆஃப் சேம் ப்ராடக்ட்டே. ஸோ தே மே பி ரெக்வயர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். சரியா. ஸோ அவங்க எந்த ஃபார்மில் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன நீடோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும். ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோ ஆட்டோமேஷன். CRM system help business optimization process by streamline the workload, enabling employees to focus on creative and more high level risk. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்றது the workload the employee to focus on creative and more high level task. ஸோ எப்பயுமே க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும். ஒரே மாதிரி ஒரு மொனாட்டனஸ் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் கஸ்டமராக இருக்கக்கூடாது. க்ரியேட்டிவ் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ லீட் மேனேஜ்மெண்ட். சேல்ஸ் லீட்ஸ் கேன் பி ட்ராக்டு த்ரூ CRM enabling sales team to input, track and analyze data for leads in one place. ஓகே. ஸோ ஒரு அதாவது கஸ்டமராக நம்மளை தேடி வராமல் இல்லை, பட் நம்மளாக லீட் எடுத்து அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணணும். ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். CRM system help track employee information. Okay, as contact information, performance review, benefits within the company. This enables HR departments to more effective management the internal work. Okay, so analytics. So இதில் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ go through the points you will understand. Okay, நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் CRM டெக்னாலஜி க்ளவுட் பேஸ்டாக இருக்குது. ஓகேவா. ஆன் ப்ரிமிசஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்லையா சப்ளை செயினில், அது மாதிரி ஆன் ப்ரிமிசஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், க்ளவுட் பேஸ்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நம்மளோட இந்த CRM வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேராகவே ப்ரொவைட் பண்ணலாம். சரியா. அது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணலாம். யாருக்கு எப்படி தேவையோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னோட சர்வீஸை எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ த சோர்ஸ் கோட் இஸ் அவைலபிள் டு த பப்ளிக் enabling the companies to make alterations. ஸோ இந்த க்ளவுட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுது, இட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஒரு கம்பெனியும் ஸோ சாஃப்ட்வேரை வந்து கொடுக்குது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுக்குது. ஸோ ஒரு கம்பெனி சப்போஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த க்ளவுடில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்நெட்டில், அது உங்கள் கம்பெனிக்கு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த சாஃப்ட்வேரை ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் CRM. சரியா. ஸோ ஒரு இ-பிஸ்னஸ் சூட்டுன்றது என்ன, Oracle EBS, தட் இஸ் Oracle e-business suite. அதில் 3 மெயின் மாடியூல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன, ERP, என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இங்கே நம்ம எலக்ட்ரானிக்காக பண்ணுறதுனால ESCM சொல்கிறோம். அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் CRM, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கான்செப்ட்ஸ் கிடையாது, ரீட் பண்ணால் புரிகிறது. ஓகேவா. இதுதான். இப்போ இந்த Oracle பிஸ்னஸ் சூட்டும் இருக்கும், அது மாதிரி வேறு டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் சூட்டும் இருக்குது. ஓகேவா.
ஸோ நீ நெட்டில் என்ன பண்ணலாம், கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி போட்டு கூட ரீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் நோட்ஸ். அதனால் இந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் லிசன் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் மார்க் யுவர் நோட்ஸ். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. புரியுதா? ஓகே கேர்ள்ஸ்.